Good morning, friends. I welcome you all to the online worship of Bangalore South Church this morning. Even as we have gathered to worship God in our own homes, let's all turn our Bibles to Proverbs chapter number 3, verses 5 and 6. ಈ ಬೆಳಗಿನ ಹೊತ್ತಾರೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡಿರುವಾಗ ನಮ್ಮ ಸತ್ಯವೇದಗಳನ್ನು ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿಗಳ ಪುಸ್ತಕ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 5 ಮತ್ತು 6ನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದಿಕೊಳ್ಳೋಣ. Proverbs chapter number 3, verse 5 and 6. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways submit to him and he will make your paths straight. ಕನ್ನಡ ಬೈಬಲಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿಗಳ ಪುಸ್ತಕ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 5 ಮತ್ತು 6ನೇ ವಾಕ್ಯ. ಪೂರ್ಣ ಹೃದಯದಿಂದ ಯೆಹೋವನಲ್ಲಿ ಭರವಸೆ ಇಡು, ನಿನ್ನ ಸ್ವಂತ ಬುದ್ಧಿಯ ಮೇಲೆ ಆಧಾರಗೊಳ್ಳಬೇಡ. ನಿನ್ನ ಮಾರ್ಗಗಳೆಲ್ಲ ಆತನನ್ನು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಪಡಿಸು, ಆಗ ಆತನು ನಿನ್ನ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಸರಾಗ ಮಾಡುವನು. Hallelujah. It is a beautiful scripture. Solomon exhorts all of us and he says like this: trust in the Lord with all of your heart, with all of your heart. Lean not on your own understanding. This is one of the struggles every day we have in our lives. You know, we have so many understandings of so many things and we think that this is the right thing to do. But the Bible says that before you can lean on your own understanding, first of all, trust in the Lord. And then you think of your understanding. Then number 3, he says, in all your ways submit to him and then he will make your path straight. ಪ್ರತಿದಿನ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಶೋಧನೆ ಏನಂದ್ರೆ, ನಾವು ಆಗಲೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಈ ತರ ನಾನು ದಿನಚರಿಯನ್ನು ನಾನು ನಡೆಸಬೇಕು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ. ಅದರ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಮೊದಲು ಯೆಹೋವನಲ್ಲಿ ನೀನು ಭರವಸೆ ಇಡು. ನಿನ್ನ ಸ್ವಂತ ಆಲೋಚನೆ ಮೇಲೆ, ನಿನ್ನ ಸ್ವಂತ ಗ್ರಹಿಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ಆಶ್ರಯಗೊಳ್ಳಬೇಡ. ಮೊದಲು ಯೆಹೋವನ ಮೇಲೆ ಭರವಸೆ ಇಡು. ಆ ನಂತರ ನೀನು ಮಾಡುವಂತ ಎಲ್ಲ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಆತನಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯೆಹೋವನು ತಾನೇ ನಿನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಸರಾಗವಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. Throughout the Bible, if you see this is one thing the Lord wants all of his people. God has blessed us with wonderful things. He's blessed us with an awesome intellect. He has blessed us with so many things. And many times we all start off our day without God. We all start off our day with our own understanding, with all the resources that we have. But all those things have a limitation. But as people of God, as children of God, one thing we need to do before you and I can start off anything. The Bible starts like this: in the beginning God, and the Bible ends like this. Then the grace of God will be upon your life. ನೀವು ಬೈಬಲ್ ಓದುವುದನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವಾಗ ಆದಿಕಾಂಡ 1:1 ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ, ಆದಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರು, ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳುವುದು ಹೀಗೆ, ಆಗ ದೇವರ ಕೃಪೆಯು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಪ್ರತಿದಿನ ನಾವು ದಿನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ, ಒಂದು ವಾರವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ, ಒಂದು ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಕಾಲಿಡುವಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಆದಿಯಲ್ಲೇ ನಾವು ದೇವರನ್ನು ಹುಡುಕುವುದಾಗಿದ್ದರೆ ನಾವು ಮಾಡುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಗತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಯೆಹೋವನ ಕೃಪೆಯು ಅದು ಧಾರಾಳವಾಗಿ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. That is why, my friends, I would like to exhort you this morning, even before we worship God, first of all, we need to begin with God. Start with God, and then surely the grace of God will be upon your life and my life. God desires that we give him the first place in our life. ದೇವರ ಬಯಕೆ ಇದೇ ಆಗಿದೆ, ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಆತನ ಮೇಲೆ ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಆತನಲ್ಲೇ ಭರವಸೆ ಇಡಬೇಕು. ಹಾಗೆ ನಾವು ಮಾಡುವುದಾಗಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಯೆಹೋವನು ನಮ್ಮನ್ನು ಸರಾಗವಾಗಿ ಮಾಡಿ ಆತನು ನಡೆಸುವುದಕ್ಕೆ ಶಕ್ತನಾದ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ. Every day, let us decide in our hearts, let us determine, God, I will start my day with you and I will end my day. If I start with God, surely the grace of God will be upon all the assignments that you and
I plan for our days. May the Lord help each one of us to trust in the Lord, to begin our life with God, to begin our days with God, to begin our family with God, to begin our business with God, to begin our ministry with God. If we do that, if we trust in Him, surely and certainly the grace of God is going to be upon our lives. May the Lord help each one of us to seek Him first, to put Him first, and to trust in Him and Him alone. Let us all decide in our hearts. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಈ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಕರ್ತನೇ, ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಏನನ್ನು ನಾನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಭರವಸೆ ಇಡಲು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ, ನಿನ್ನ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡುತ್ತೇನೆಂಬ ಆ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಾದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಾವು ಮಾಡುವಂತ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರು ನಮಗೆ ಸಫಲತೆಯನ್ನು ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. Let us pray. Father, we just thank you for this precious word. Even Lord, this morning we thank you for giving us the privilege to come together to worship you. Father, we pray as we read in the scriptures, help us to trust in you all the time and not to lean on our own understanding. Help us to acknowledge you, Lord God, in all of our ways, so that you would make our path straight. Father, we pray, Lord God, give us grace that we would not be proud people, Lord, leaning upon our own understanding, leaning upon our own intellect, but I pray that we would be humble enough to depend upon you, to trust in you, to start everything with you, Lord, so that your grace would be sufficient over every assignment that you have called us to do. Help us to this very end. In Jesus' name we pray. Amen. We're going to sing this beautiful English song. It says, "Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you." Hallelujah. ನಾವು ಮೊದಲು ದೇವರಿಗಾಗಿ, ದೇವರ ರಾಜ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ತವಕ ಪಡುವುದಾಗಿದ್ದರೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ದೇವರು ನಮಗೆ ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅದೇ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ. ಮತ್ತಾಯ 6:33 ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ, ಮೊದಲು ದೇವರಿಗಾಗಿ, ದೇವರ ರಾಜ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಹುಡುಕುವಂತ ಜನರಾಗಿರಬೇಕು. If we seek Him, if we seek His purposes, if we live for Him, God will take care of every issues of your life and my life, and we will see His grace prevail upon our lives. Hallelujah.
shall find. Knock and the door shall be opened unto you. Father, I pray for all of my friends this morning, oh God. Lord, many of them who are asking you, Lord God. Father, may you listen to their prayers, oh God. Many of them who are seeking you for your perfect will in their life, may you make your will known to them, oh Lord God. Lord, many of them are knocking at heaven's doors for open doors in their lives. Oh God, may you listen to their cry and may you minister to them in the name of Jesus. Oh God, we thank you that we have a loving Father who is always attentive to our prayers, and this causes us to ask you, oh Lord God. ತಂದೆಯಾದ ದೇವರೇ, ನೀನು ನಂಬಿಗಸ್ತನಾದ ತಂದೆಯಾಗಿದ್ದೀ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಕರ್ತನೇ, ನಾವು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಮೊರೆ ಇಡುವಾಗ ಯಾವಾಗಲೂ ಸದುತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡುವಂತ ದೇವರಾಗಿದ್ದೀ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ನಿನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಅಪ್ಪ. ಕರ್ತನೆ, ಬೇಡುವರ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಕೂಗನ್ನು ನೀನು ತಾನೇ ಕರ್ತನೆ ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಸದುತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡುವುದಾಗಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಅಪ್ಪ. ಕರ್ತನೆ, ತಟ್ಟುವರ ಸ್ವರವನ್ನು ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡು ಕರ್ತನೆ ಅವರ ಜೀವಿತಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು ತೆರೆಯ ಮಾಡಪ್ಪ. ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚಿರುವಂತೆಲ್ಲ ಬಾಗಿಲುಗಳು ತೆರೆಯಲ್ಪಡಲೆಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಅಪ್ಪ. ಹುಡುಕುವರನ್ನು ಸ್ವಾಮಿ ನೀನು ತಾನೇ ಕರುಣಿಸಿ ನಿನ್ನ ಆ ಚಿತ್ತವನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ತಿಳಿಯಪಡಿಸುವುದಾಗಿ ನಾವು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಯೇಸುವೆ, ಕರ್ತನೆ, ನಮ್ಮನ್ನು ಕರ್ತನೆ ನೀನು ಕರುಣಿಸು. ಕರ್ತನೆ, ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೀನು ತೆರೆಯ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಅಪ್ಪ. ನಿನ್ನ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಚಿತ್ತವನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ತಿಳಿಯಪಡಿಸುವುದಾಗಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. Father, this is our prayer as many of the people are seeking for your will in their life. Lord, I pray may you make your will known to them, oh Lord God. Father, Lord, we thank you, Father, that you are a loving God who is always attentive, Lord, to the cries of your people. Thank you, God, that you will wipe away all the tears of your people. Thank you, Lord, that you will hear them as they cry out to you. There is no one like our God, and we worship you, Lord God. We exalt you. We bless your holy name. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ನಮಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ, ಪ್ರತಿ ಸಾರಿ ನಾವು ಆತನಲ್ಲಿ ಮೊರೆ ಇಡುವಾಗ ಆತನು ನಮ್ಮ ಹತ್ತಿರವೇ ಇರುವಂತ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆಂಬುದಾಗಿ. ಪ್ರತಿ ಸಾರಿ ನಾವು ಆತನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೂಗುವಾಗ ಆತನು ನಮ್ಮ ಕೂಗನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುವಂತ ದೇವರಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಕೂಗನ್ನು ಕೇಳಿ ಆತನು ನಮಗೆ ಸದುತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡುವಂತ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ. ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರುವುದು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇದು ನಮಗೆ ಸೌಭಾಗ್ಯವೇ ಸರಿ. What a wonderful joy. Every time you and I pray, every time you and I run to God, He is there with arms open wide. More than you are interested to speak to Him, I believe He is interested to listen to you, because He is a loving Father. You never hear when you call to Him that heaven's lines are busy. Your call is important to us. Kindly hang on. Kindly wait. These are the messages that you and I don't hear. The Bible says the moment you cry out, the Father's ear is attentive to hear what you are going to say to Him. And this is the assurance that we have. This is the faith that we have. That is why we can trust in Him. We need not wait to get across to God. The moment you cry, He is always there. And what a privilege to bring all our requests made known to Him, for He answers us. He loves us very, very dearly. Let us sing this song. ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರೋ ಓ ಯೇಸುವೆ, ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. My God, please be by my side. I just cannot think of surviving without you, God. I just can't think of living another day without you. Please be by my side. In times of sorrow, in times of joy, in times of need, and in times of fulfillment, may you always be by my side. This is the song we're going to sing and worship God this morning. Oh, yes.
ತಂದೆಯಾದ ದೇವರೇ, ಸತತವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ದೇವರು ನೀನಾಗಿದ್ದೆ. Give us that awareness that your presence is always with us. ನಿನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಸದಾಕಾಲ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದೆ ಎಂಬ ಭರವಸೆಯನ್ನು, ಆ ಒಂದು ಅರಿವನ್ನು ನಮಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿಕೊಡು. We are safe in your everlasting peace. ನಿನ್ನ ಆ ಬಲವಾದ ಹಸ್ತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸುರಕ್ಷಿತರಾಗಿದ್ದೇವೆ. Minister to us today, Lord. ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ಸೇವೆ ಮಾಡು ದೇವರೇ. In Jesus' name. ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ Amen. ಆಮೆನ್. Good morning, friends. We will turn to Psalm 127. ಕೀರ್ತನೆಗಳು 127ಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸತ್ಯವೇದವನ್ನು ತಿರುಗಿಸೋಣ. A song of ascents of Solomon. Unless the Lord builds a house, its builders labor in vain. Unless the Lord watches over the city, the watchmen stand guard in vain. In vain you rise early and stay up late, toiling for food to eat, for he grants sleep to those he loves. Sons are a heritage from the Lord, children a reward from him. Like arrows in the hands of a warrior are sons born in one's youth. Blessed is the man whose quiver is full of them. They will not be put to shame when they contend with their enemies in the gate. ಕೀರ್ತನೆ 127. ಯೆಹೋವನು ಮನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟದಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಕಟ್ಟುವವರು ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಕಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಯೆಹೋವನು ಪಟ್ಟಣವನ್ನು ಕಾಪಾಡದೇ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಕಾಯುವವನು ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಎಚ್ಚರವಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ವ್ಯಥೆಪಟ್ಟು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬೇಗ ಏಳುವುದು, ರಾತ್ರಿ ತಡವಾಗಿ ಮಲಗುವುದು ವ್ಯರ್ಥವೇ. ಆತನು ತನ್ನ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಅದನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾನೆ. ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಯೆಹೋವನು ಕೊಟ್ಟ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ, ಮಕ್ಕಳು ಆತನ ಬಹುಮಾನ. ಯವನಸ್ಥದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಮಕ್ಕಳು ಯುದ್ಧ ವೀರನ ಕೈಯಲ್ಲಿರುವ ಬಾಣಗಳಂತಿದ್ದಾರೆ. ತನ್ನ ಬತ್ತಳಿಕೆಯನ್ನು ಅದರಿಂದ ತುಂಬಿಸಿದ ಪುರುಷನು ಧನ್ಯನು. ಶತ್ರುಗಳ ಸಂಗಡ ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ವಿವಾದಿಸುವಾಗ ಅವರು ನಾಚಿಕೆ ಪಡುವರು. All these weeks we were studying the Pilgrim Psalms, 15 Psalms, Psalm 120 to Psalm 134. ಈ ಎಲ್ಲ ದಿನಗಳು ನಾವು ಯಾತ್ರಾ ಗೀತೆಗಳನ್ನು ಕಲಿಯುತ್ತಾ ಇದ್ದೆವು. ಕೀರ್ತನೆ 120ರಿಂದ 134ವರೆಗೆ. We are in the third sequence. We studied that Pilgrim Psalms can be classified 3 groups of Psalms, 3 Psalms each of 5 groups. ನಾವು ಆಗಲೇ ಕಲಿತ ಹಾಗೆ ಈ ಯಾತ್ರಾ ಗೀತೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ 3 ಗೀತೆಗಳು 5 ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ವಿಂಗಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. The first psalm is on trouble and is followed by trust, and the third psalm will be on triumph. ಮೊದಲನೇ ಕೀರ್ತನೆ ಸಂಕಷ್ಟಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಎರಡನೇ ಕೀರ್ತನೆ ಭರವಸೆಯ ಬಗ್ಗೆ, ಮೂರನೆಯ ಕೀರ್ತನೆ ಜಯದ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. And out of this 15 psalms, 4 psalms is written by David, and today's psalm is attributed to Solomon. ಈ 15 ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ 4 ಕೀರ್ತನೆಗಳನ್ನು ದಾವೀದನು ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ. ಇಂದು ನಾವು ಓದಿದಂತ ಈ ಕೀರ್ತನೆಯನ್ನು ಸೊಲೊಮೋನನು ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ. Today's psalm is 2 ways. This is a middle psalm. ಈ ಇಂದು ನಾವು ಓದುವಂತ ಕೀರ್ತನೆಯು ಅದು 2 ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂತ ಕೀರ್ತನೆ ಆಗಿದೆ. It is the middle psalm of this third sequence, and also it is the middle of this 15 psalms. ಈ 15 ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಕೀರ್ತನೆ ಆಗಿದೆ. ಕೀರ್ತನೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಇದು ಒಂದು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂತ ಕೀರ್ತನೆ ಆಗಿದೆ. When we read 1 Kings chapter 4:32, ಒಂದು ಅರಸುಗಳ ಪುಸ್ತಕ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 32ನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಓದುವುದಾಗಿದ್ರೆ, we see that Solomon wrote 3000 proverbs and 1005 songs. ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಅರಸನಾದ ಸೊಲೊಮೋನನು 3000 ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತು 1005 ಪದಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಆತನು ರಚಿಸಿದ್ದಾನೆ. Bible says, ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ, in 2 Samuel 12 verse 25, 2 ಸಮುವೇಲ 12ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 25ನೇ ವಾಕ್ಯ, when Solomon was born, God loved him so much.
ಸೊಲೊಮೋನನು ಜನಿಸಿದಾಗ ದೇವರು ಆತನನ್ನು ಅತಿಯಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸಿದನು. Though his parents called him Solomon, ಆತನ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಆತನನ್ನು ಸೊಲೊಮೋನನೆಂಬುದಾಗಿ ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದರೂ God ಸಹ had a special name for him, and God named him Edidia, which means loved by the Lord, and that name we can see in Psalm 127 verse 2. ದೇವರು ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಸೊಲೊಮೋನನನ್ನು ಕರೆಯುತ್ತಾ ಇದ್ದನು. ಆ ಹೆಸರು ಎದೀದ ಆಗಿದೆ, ಅಂದರೆ ಯೆಹೋವನಿಂದ ಪ್ರೀತಿಸಲ್ಪಟ್ಟವನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಆ ಹೆಸರಿನ ಅರ್ಥ. ಆ ಹೆಸರಿನ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ನಾವು 2ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. We can see the last part of the 2nd verse, those he loves, beloved of the Lord. ದೇವರು ತನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವರನ್ನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಅಂದರೆ ದೇವರು ಪ್ರೀತಿಸುವಂತಹ ಜನರು. So this psalm, usually Jewish people use this psalm for the Thanksgiving service following the birth of a child. ಒಂದು ಮಗುವಿನ ಜನನದ ನಂತರ ಒಂದು ಕೃತಜ್ಞತೆಯ ಆರಾಧನೆಯ ನಂತರ ಹಾಡುವಂತಹ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಇದಾಗಿದೆ. I titled today's sermon, Unless the Lord Builds. ಯೆಹೋವನು ಕಟ್ಟದಿದ್ದರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಇಂದು ನಾವು ಕಲಿಯುವಂತ ಈ ಸಂದೇಶವಾಗಿದೆ. This psalm's theme is mentioned in verse 1 and 2. ಈ ಒಂದು ಸಂದೇಶದ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳನ್ನು 1-2 ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. Unless the Lord builds the house, his builders labor in vain. Unless the Lord watches over the city, the watchmen stand guard in vain. In vain you rise early and stay up late, toiling for food to eat, for he grants sleep to those he loves. ಯೆಹೋವನು ಮನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟದೇ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಕಟ್ಟುವವರು ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಕಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಯೆಹೋವನು ಪಟ್ಟಣವನ್ನು ಕಾಪಾಡದೇ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಕಾಯುವವನು ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಎಚ್ಚರವಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ವ್ಯಥೆಪಟ್ಟು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬೇಗ ಎದ್ದೇಳುವುದು, ರಾತ್ರಿ ತಡವಾಗಿ ಮಲಗುವುದು ವ್ಯರ್ಥವೇ. ಆತನು ತನ್ನ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಅದನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾನೆ. Unless the Lord builds, it is repeated twice. ಯೆಹೋವನು ಕಟ್ಟದಿದ್ದರೆ ಎಂಬ ಈ ಪದವು 2 ಸಾರಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. The word vain is repeated thrice. ವ್ಯರ್ಥ ಎಂಬ ಪದವನ್ನು 3 ಸಾರಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. In other words, ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತಿನಲ್ಲಿ without God, ದೇವರ ಹೊರತಾಗಿ everything will become waste. ಎಲ್ಲಾ ಸಂಗತಿಗಳು ವ್ಯರ್ಥವೇ ಸರಿ. This resembles the Ecclesiastes book. ಈ ಒಂದು ಕೀರ್ತನೆಯು ಪ್ರಸಂಗಿ ಪುಸ್ತಕದ ಹಾಗೆ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. Solomon lived a good life. He enjoyed everything. He studied everything except for studying God. ಸೊಲೊಮೋನನು ತನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಆನಂದಿಸಿದನು. ಆತನು ವಿವಿಧವಾದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸಿಸಿದನು. ದೇವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಆತನು ಕಲಿತನು. When he became too old, he wrote Ecclesiastes. ಆತನು ಬಹಳಷ್ಟು ಮುಪ್ಪಿನ ಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಆತನು ಪ್ರಸಂಗಿ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು And ಬರೆಯುತ್ತಾನೆ. then he writes, ಆನಂತರ ಆತನು ಬರೆಯುತ್ತಾನೆ, work without Lord is vain. ದೇವರ ಹೊರತಾಗಿ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸ Family ವ್ಯರ್ಥ. without Lord is vain. ದೇವರ ಹೊರತಾಗಿ ಕುಟುಂಬವು ವ್ಯರ್ಥ. Every pleasures without Lord is vain. ದೇವರ ಹೊರತಾಗಿ ಬರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಮನೋರಂಜನೆಯು ವ್ಯರ್ಥವೇ ಸರಿ. And then he ends with the final chapters like this: fear Lord. That's a summary of the whole book. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಆ ಪ್ರಸಂಗಿ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಆತನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸುವಾಗ ಆತನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ಕೊನೆಯ ವಿಷಯ ಹೇಳಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ, ಅದೇನೆಂದರೆ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಭಯಪಟ್ಟು ನಡೆಯಿರಿ. In other words, without God, all our job, our family, our wealth, everything is vanity. ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾಗಿದ್ರೆ, ದೇವರು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸವಾಗಲಿ, ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವಾಗಲಿ, ನಮ್ಮ ಸೇವೆಯಾಗಲಿ, ನಮ್ಮ ಆಸ್ತಿ ಆಗಲಿ, ನಮ್ಮ ಅಂತಸ್ತಾಗಲಿ ಅದು ಒಂದು ವ್ಯರ್ಥವೇ ಸರಿ. After Solomon's era, he lost his family, he lost his kingdom, he lost everything.
ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಸೊಲೊಮೋನನ ಆಳ್ವಿಕೆಯ ನಂತರ ಆತನು ತನ್ನ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡನು, ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡನು, ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ತವನ್ನೇ ಆತನು ಕಳೆದುಕೊಂಡನು. Let's not become like Solomon. ನಾವು ಸೊಲೊಮೋನನ ಹಾಗೆ ಆಗಬಾರದು. Let's take the word of God seriously and keep God at the center of everything we do. ನಾವು ದೇವರನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮಾಡುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರು ಕೇಂದ್ರೀಕೃತನಾಗಿ ಇರಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯವಾದ When the ವಿಷಯ. main thing is the main thing, ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವಾಗ, when the first thing is always God, ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ನಾವು ದೇವರಿಂದ ಎಲ್ಲವನ್ನು ತೊಡಗುವಾಗ we will not regret in life. ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. When we give God the rightful place in our life, ದೇವರಿಗೆ ತಕ್ಕ ಸ್ಥಳವನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೊಡುವುದಾಗಿದ್ದರೆ we will be careless in His care. ನಾವು ಆತನ ಆ ಒಂದು ಕಾಳಜಿಯಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಚಿಂತರಾಗಿರಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. Solomon in this psalm, he writes about 3 activities. ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಈ ಒಂದು ಕೀರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ಸೊಲೊಮೋನನು 3 ಕೆಲಸಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆಯುತ್ತಾ The ಇದ್ದಾನೆ. first activity is building a house. ಮೊದಲನೇ ಕೆಲಸ ಅದು ಮನೆ ಕಟ್ಟುವಂತ ಕೆಲಸವಾಗಿದೆ. Unless the Lord builds a house, its builders labor in vain. ಯೆಹೋವನು ಮನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟದೇ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಕಟ್ಟುವವರು ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಕಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. Now Solomon starts the psalm with the building house or construction work, and then he ends with family life. ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಸೊಲೊಮೋನನು ಈ ಕೀರ್ತನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವಾಗ ಮನೆ ಕಟ್ಟುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಆತನು ಪ್ರಾರಂಭಗೊಳಿಸುತ್ತಾನೆ, ಕೊನೆಗೆ ಆತನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸುವಾಗ ಒಂದು ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಆತನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸುತ್ತಾನೆ. Solomon's dad David, he was planning to build a house for the Lord. ಸೊಲೊಮೋನನ ತಂದೆಯಾದ ದಾವೀದನು ಯೆಹೋವನಿಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಮನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಲು ಇಚ್ಛಿಸಿದನು. So when he was thinking on that, God sent his servant Nathan to talk to David. ದಾವೀದನು ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ತನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆಲೋಚಿಸುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದಾವೀದನ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರು ಪ್ರವಾದಿಯಾದ ನಾತಾನನನ್ನು ದಾವೀದನ ಬಳಿ ಕಳಿಸುತ್ತಾನೆ. When we turn to 2 Samuel chapter 7, 2 ಸಮುವೇಲ 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ verses 4 and 5, that night the word of the Lord came to Nathan saying, go and tell my servant David, this is what the Lord says, are you the one to build me a house to dwell in? 2 ಸಮುವೇಲ 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 5ನೇ ವಾಕ್ಯ. ನೀನು ಹೋಗಿ ನನ್ನ ಸೇವಕನಾದ ದಾವೀದನಿಗೆ ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, ನಾನು ವಾಸಿಸುವುದಕ್ಕೆ ನೀನು ನನಗೆ ಮನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟುವಿಯೋ? So here the first house God is talking, what David was planning, to bring down the presence of God in the midst of that city of peace. ಮೊದಲನೆಯ ಮನೆ ಕುರಿತಾಗಿ ದೇವರು ಮಾತನಾಡುವಾಗ ದಾವೀದನು ಆ ಒಂದು ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ, ಸಮಾಧಾನದ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಮನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸಲು ಆತನು ಉದ್ದೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ. ದೇವರಿಗೆ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಸಿದರೆ ಆತನ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯು ಆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಆಲೋಚನೆ ಆತನದಾಗಿತ್ತು. And then verse 11 it says, 11ನೇ ವಾಕ್ಯ ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ, I will also give you rest from all your enemies. ನಿನ್ನ ಎಲ್ಲ ವೈರಿಗಳಿಂದ ನಿನಗೆ ನಾನು ವಿಶ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೇನೆ. The Lord declares to you that the Lord himself will establish a house for you. ನಿನಗೋಸ್ಕರ ಯೆಹೋವನು ತಾನೇ ಮನೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಯೆಹೋವನು ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತಾನೆ. The second house talks about the family. ಎರಡನೇ ಮನೆಯು ಅದು ಒಂದು ಕುಟುಂಬದ ಬಗ್ಗೆ God ಸೂಚಿಸುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. is telling David, ದೇವರು ದಾವೀದನಿಗೆ ಇಂತೆನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾನೆ, if my house is your priority in life, ಒಂದು ವೇಳೆ ನನ್ನ ಮನೆಯೇ ನಿನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯವಾಗಿದ್ದರೆ, then I will establish your family. ನಾನು ನಿನ್ನ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇನೆ. And that is where Solomon connects both the house and family here. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಸೊಲೊಮೋನನು ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಮನೆಯನ್ನು ಒಂದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. When we turn to Proverbs chapter 3, 5 and 6, ನಾವು ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿಗಳ ಪುಸ್ತಕ 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 5, 6ನೇ ವಾಕ್ಯ ಓದುವುದಾಗಿದ್ದರೆ, trust in the Lord with all your heart and lean not
on your own understanding. In all your ways acknowledge him, and he will make your path straight. ಪೂರ್ಣ ಹೃದಯದಿಂದ ಯೆಹೋವನಲ್ಲಿ ಭರವಸೆ ಇಡು, ನಿನ್ನ ಸ್ವಂತ ಬುದ್ಧಿಯ ಮೇಲೆ ಆಧಾರಗೊಳ್ಳಬೇಡ, ನಿನ್ನ ಮಾರ್ಗಗಳೆಲ್ಲ ಆತನು ಪ್ರಸಿದ್ಧಪಡಿಸು, ಆಗ ಆತನು ನಿನ್ನ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಸರಾಗ ಮಾಡುವನು. Many people are self-made people. ಅನೇಕ ಜನರು ಮನಸ್ಸಿನ ಹಾಗೆ ಬಂದ ಹಾಗೆ ಅವರು ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. Don't boast on your self-sufficiency. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಆ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಳ ಪಡಬೇಡಿರಿ. One day our wealth, our money, everything we accomplish in life will laugh at us. ಒಂದು ದಿನ ನಾವು ಗಳಿಸಿರುವಂತ ಹಣವು, ಸಾಧಿಸಿರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಗತಿಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿ ನಗುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವುಂಟು. If you are like Apostle Paul, nothing to worry. ನಾವೊಂದು ವೇಳೆ ಅಪೊಸ್ತಲನಾದ ಪೌಲನ ಹಾಗೆ ಇರುವುದಾಗಿದ್ರೆ ಯಾವ ವಿಷಯಕ್ಕೂ ಚಿಂತಿಸುವುದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. Apostle Paul says ಅಪೊಸ್ತಲನಾದ ಪೌಲನು ಹೀಗೆ in ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, 1 Corinthians 15 verse 10, 1 ಕೊರಿಂಥ 15ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 10ನೇ but by ವಾಕ್ಯ, the grace of God I am what I am, and his grace to me was not without effect. No, I worked harder than all of them, yet not I, but the grace of God that was with me. ಆದರೆ ನಾನು ಎಂಥವನಾಗಿದ್ದೇನೆಂದು ಅದು ದೇವರ ಕೃಪೆಯಿಂದಲೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ನನಗುಂಟಾದ ಆತನ ಕೃಪೆಯು ನಿಷ್ಫಲವಾಗಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಅವರೆಲ್ಲರಿಗಿಂತಲೂ ಎಷ್ಟೋ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರಯಾಸ ಪಟ್ಟೆನು, ಆದರೆ ಪ್ರಯಾಸ ಪಟ್ಟವನು ನಾನಲ್ಲ, ನನ್ನೊಂದಿಗಿದ್ದ ದೇವರ ಕೃಪೆಯೇ. If at all we boast, we should learn to boast in God. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಳ ಪಡುವುದಾಗಿದ್ದರೆ ಯೆಹೋವನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳ ಪಡುವುದನ್ನು ಕಲಿಯಬೇಕು. All what we are today is because of his grace. ಇವತ್ತು ನಾವು ಏನನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸಿದರೂ ಸರಿ, ಅದು ಯೆಹೋವನ ಕೃಪೆಯಿಂದಲೇ. That's why James 4:15, James advises us. ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾಕೋಬನ ಪುಸ್ತಕ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 15ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾಕೋಬನು ನಮ್ಮನ್ನು ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, Don't boast and say you'll do that thing and this thing, but say if it is the Lord's will, I will do this thing or that thing. ಇದನ್ನು ನಾನು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ, ಅದನ್ನು ನಾನು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೀವು ಜಂಬ ಕೊಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಹೇಳಬೇಡಿರಿ, ಆದರೆ ದೇವರ ಚಿತ್ತವಾಗಿದ್ದರೆ ನಾನು ಹೀಗೆ ನಡೆಯುತ್ತೇನೆ, ಅದನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿರಿ. When a Jewish boy get married, first he build a house and then he'll take his wife to the new house. ಒಬ್ಬ ಯಹೂದ ಹುಡುಗನು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡುವಾಗ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಆತನು ಮನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟುತ್ತಾನೆ, ಆ ನಂತರ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆತನ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಆ ಮನೆ ಒಳಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಾನೆ. With God. ಆತನು ದೇವರಿಂದಲೇ ತೊಡಗುತ್ತಾನೆ. In other words, anything we start, we should start with God. ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ, ನಾವು ಏನನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರೂ ಸಹ ದೇವರಿಂದಲೇ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು. And then we see the second activity. ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಎರಡನೆಯ ಕೆಲಸ. Unless the Lord watches over the city, the watchmen stand guard in vain. ಯೆಹೋವನು ಪಟ್ಟಣವನ್ನು ಕಾಪಾಡದೇ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಕಾಯುವರು ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಎಚ್ಚರವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. The second activity is guarding what we already built. ನಾವು ಏನನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ದೇವೋ ಅದನ್ನು ಕಾಯುವಂತದ್ದು ಎರಡನೇ Some ಕೆಲಸವಾಗಿದೆ. houses they will have big dogs. ಕೆಲವೊಂದು ಮನೆಗಳನ್ನು ಕಾಯುವುದಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ನಾಯಿಗಳನ್ನು ಅವರು Or ಇರಿಸುತ್ತಾರೆ, they will have security people. ಅಥವಾ ಮನೆಯನ್ನು ಕಾಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಕಾವಲುಗಾರನು ಅವರು ಅಲ್ಲಿ When ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ. we study our history of India, ನಾವು ಭಾರತ ದೇಶದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು our ಕಲಿಯುವುದಾಗಿದ್ದರೆ beloved Indira Gandhi, she had a good security. ನಮ್ಮ ಅಂದಿನ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯಾದ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರಿಗೆ ಕಾವಲುಗಾರರು ಇದ್ದರು. But one day her security failed her. ಆದ್ರೆ ಒಂದು ದಿನ ಅವರನ್ನು ಕಾಯುವಂತ ಆ ಕಾವಲುಗಾರರೇ ಅವಳಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. Her own security people killed her. ಅವಳ ಸ್ವಂತ ಕಾವಲುಗಾರರೇ ಅವಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲುತ್ತಾರೆ. These are the days of Corona. ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ದಿನಗಳಾಗಿದೆ. Everywhere people is trying to monitor, and lot of monitoring is happening so that Corona will not enter anywhere, but Corona is jumping everywhere. ಈ ಕೊರೋನಾ ಅದು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬರದಂತೆ ಅನೇಕರು ಭದ್ರವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಕಾಯುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇದರ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿಯೂ ಸಹ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ರೋಗವು ಹಬ್ಬುತ್ತಿದೆ. Days are coming, nothing will be secure in this world. ಮುಂಬರುವಂತ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಂಗತಿಯು ಭದ್ರವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಮಗೆ ನೆನೆಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಲ್ಲ. Don't fear about
about anything. ಆದ್ರೆ ಯಾವ ವಿಷಯಕ್ಕೂ ನೀವು ಭಯ Pray about everything. ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿರಿ. Continuously trust in the Lord. ನಿರಂತರವಾಗಿ ಯೆಹೋವನಲ್ಲಿ ಭರವಸೆ And ಇಡಿರಿ. we will be safe and secure. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. Verse 5 says, ಯೋಹಾನನ ಸುವಾರ್ತೆ 15ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 5ನೇ ವಾಕ್ಯ, apart from me you can't do anything. ನನ್ನ ಹೊರತಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಏನು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. People study this and they wait God to do everything for them. ಕೆಲವು ಜನರು ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದುವಾಗ ದೇವರು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ದೇವರೇ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಅವರು We should ಕಾಯುತ್ತಾರೆ. trust God and do what we are supposed to do. ದೇವರಲ್ಲಿ ನಾವು ಭರವಸೆ ಇಟ್ಟು ಮಾಡಬೇಕಾದಂತ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು. Trust the Lord but lock the car. ದೇವರಲ್ಲಿ ಭರವಸೆ ಇಡಿರಿ, ಆದ್ರೆ ಕಾರನ್ನು ನೀವು ಬೀಗದಿಂದ ನೀವು ಮುಚ್ಚಬೇಕು. That's why the well accomplished man Moses prayed like this. ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದಂತ ಮೋಶೆಯು ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು Psalm ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. 90 verse 17 he said, ಕೀರ್ತನೆಗಳು 90ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 17ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, establish the works of our hands, Lord. ನಮ್ಮ ಕೈಗಳ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸ್ಥಿರಪಡಿಸು. ಹೌದು, ನಮ್ಮ ಕೈಗಳ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸ್ಥಿರಪಡಿಸೆಂಬುದಾಗಿ ಮೋಶೆಯು ದೇವರಲ್ಲಿ Some people ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. are too lazy. ಕೆಲವು ಜನರು ಬಹಳಷ್ಟು There's an ಸೋಮಾರಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. animal called sloth. ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿ ಇದೆ, ಅದರ ಹೆಸರು ಸೋಮಾರಿಯ ಪ್ರಾಣಿ. Now it's becoming extinct. ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ. The research finds out because it is too lazy even to escape when hunting animals come, predators comes, it won't escape. ಅದು ಇಷ್ಟು ಸೋಮಾರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದರೆ ವೈರ್ಯಗಳು ಅಥವಾ ಇತರ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಅದನ್ನು ತಿನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ ಆ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೂ ಸಹ ಅದಷ್ಟು ಸೋಮಾರಿತನವನ್ನು To ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. such sloths Paul wrote. ಇಂತಹ ಸೋಮಾರಿಯರಿಗೆ ಪೌಲನು ಹೀಗೆ ಬರೆಯುತ್ತಾನೆ. Thessalonians 3 verse 10 he said, if you don't work, don't eat. 2 ಥೆಸಲೋನಿಕದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 10ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಪೌಲನು ಹೀಗೆ ಬರೆಯುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನೀವು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ನೀವು ಊಟ ಮಾಡಬಾರದು. Some others are like beaver. ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಜನರು ಬೀಮರ್ ಎಂಬ ಪ್ರಾಣಿ ಹಾಗಿದ್ದಾರೆ. Beaver is a non-stop hard worker. ಈ ಒಂದು ಬೀಮರ್ ಎಂಬ ಈ ಪ್ರಾಣಿಯು ಅದು ಎಡೆ ಬಿಡದೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. It takes big dams by cutting down trees 15 meters into 15 meters it create ನಾವು dams. ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಈ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರಾಣಿಯು ಈ ನದಿಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸೇತುವೆಗಳನ್ನು, ಅಂದರೆ 50 ಅಡಿ ಒಂದು ಕಡೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ 15 ಅಡಿ, ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸೇತುವೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುವಂತ ಪ್ರಯಾಸ ಕೆಲಸವನ್ನು ಈ ಪ್ರಾಣಿ And ಮಾಡುತ್ತದೆ. it store up food for its children and whole family. It will be keep on storing food for the winter season. ಮತ್ತು ಮುಂಬರುವಂತ ತಲೆಮಾರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಆಹಾರವನ್ನೆಲ್ಲ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಈ ಪ್ರಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸುತ್ತದೆ. Bible says, ಆದ್ರೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ, Proverbs chapter 23 verse 4 and 5. ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿಗಳ ಪುಸ್ತಕ 23ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 4 ಮತ್ತು 5ನೇ ವಾಕ್ಯ. Do not wear yourself out to get rich, have the wisdom to show restraint. Cast but a glance at riches and they are gone, for they will surely sprout wings and fly off to the sky like an eagle. ಐಶ್ವರ್ಯವಂತನಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಸ ಪಡಬೇಡ, ಸ್ವಬುದ್ಧಿಯನ್ನೇ ಆಶ್ರಯಿಸಬೇಡ. ಐಶ್ವರ್ಯದ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣು ಹಾಯಿಸಿ ಅದು ಹೋಗಿ ಬಿಡುವುದು. ಐಶ್ವರ್ಯವು ನಿಸ್ಸಂದೇಹವಾಗಿ ರೆಕ್ಕೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಹದ್ದಿನಂತೆ ಆಕಾಶದ ಕಡೆಗೆ ಹಾರಿ ಹೋಗುವುದು. Animals knows when to work and when to rest. ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಅದೇನೆಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವಾಗ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. Many human beings don't know the balance. ಆದ್ರೆ ಅನೇಕ ಮನುಷ್ಯರ ಆದಂತ ಮನುಷ್ಯ ಜಾತಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಸಮತೋಲವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. Godly will avoid every extremes. ದೈವ ಭಕ್ತ ಜನರು ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಮೇಲು ಕೆಳಗನ್ನು ಅವರು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ. Trust in the Lord and take care of your family, take care of your job, take care of yourself, and then enjoy God always. ಯೆಹೋವನಲ್ಲಿಯೇ ಭರವಸೆ ಇಟ್ಟು ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತಗಳನ್ನು, ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು, ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಭಾಯಿಸಿರಿ. So building house and then protecting the city, and then thirdly, the third activity is bringing up children. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ
ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಮನೆ ಕಟ್ಟುವುದು, ಎರಡನೆಯದಾಗಿ ಕಟ್ಟಿದ ಮನೆಯನ್ನು ಕಾಯುವುದು, ಮೂರನೇ ಕೆಲಸವೇನೆಂದರೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪೋಷಿಸುವುದು. Verse 3 to 5 is bringing up children. ಮೂರನೇ ವಾಕ್ಯದಿಂದ 5ನೇ ವಾಕ್ಯದವರೆಗೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪೋಷಿಸುವುದರ ಕುರಿತಾಗಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. Our attitude towards children will determine how we value them. ನಮ್ಮ ಮನೋಭಾವನೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಡೆಗೆ ಹೇಗಿದೆಯೋ ಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಅವರಿಗೆ ಇರುತ್ತವೆ. Sri Lankan couple named their 4th child accident. ಒಂದು ಶ್ರೀಲಂಕಾ ದಂಪತಿಗಳು 4ನೇ ಮಗುವಿಗೆ ಅಪಘಾತ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೆಸರಿಟ್ಟರು. For many people, children are accident, nuisance, disturbance, trouble, liability. ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳೆಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ ಅಪಘಾತ ಅಥವಾ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದವರು ಅಥವಾ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬರುವಂತ ಅಡಚಣೆ ಅಥವಾ ನಮಗೆ ಒಂದು ಭಾರ ಎಂಬ ಮನೋಭಾವನೆ ಉಂಟು. Verse 3 says, 3ನೇ ವಾಕ್ಯ ಹೀಗೆ sons are a ಹೇಳುತ್ತದೆ, heritage from the Lord, children a reward from him. ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಯೆಹೋವನು ಕೊಟ್ಟ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ, ಮಕ್ಕಳು ಆತನ ಬಹುಮಾನ. When we feel children is a heritage or a reward from the Lord, then we will value them. ನಮಗೆ ಈ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಈ ಆಲೋಚನೆ ಬರುವಾಗ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಯೆಹೋವನ ಕೊಟ್ಟಂತ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ಅಥವಾ ಯೆಹೋವನ ಬಹುಮಾನವೇ ನನಗೆ ಮಕ್ಕಳೆಂಬುದಾಗಿ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಜೋಪಾನವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುತ್ತೇವೆ. The word heritage means something which is passed on from generation to generation. ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ ಒಂದು ತಲೆಮಾರಿನಿಂದ ಮುಂದಿನ ತಲೆಮಾರಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲ್ಪಡುವುದಾಗಿದೆ. Reward means it is something, a blessing for what you have done. ಬಹುಮಾನ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ ನೀವು ಪರಿಶ್ರಮ ಪಟ್ಟಂತ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಕೊಡಲ್ಪಡುವಂತ ವಿಷಯ. In other words, children are God's gift to us. What we do with our children is our gift to our Lord. ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಾಗ ಮಕ್ಕಳು ದೇವರಿಂದ ನಾವು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ವರದಾನವಾಗಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಪೋಷಿಸುತ್ತೇವೋ ನಾವು ಹಿಂತಿರುಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಕೊಡುವಂತ ಬಹುಮಾನವಾಗಿದೆ. These twins were always fighting. ಈ ಅವಳಿ ಜವಳಿ ಮಕ್ಕಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಅವರು ಜಗಳ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. Then they have to get out from each other. ಕೊನೆ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಅವರು ಒಟ್ಟಾಗಿರಲು After 20 years they meet. 20 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಅವರು ಮತ್ತೊಂದು ಸಾರಿ ಭೇಟಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ. Genesis 33. ಆದಿಕಾಂಡ ಪುಸ್ತಕ 33ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. Esau and Jacob meets. ಏಸಾವನು ಮತ್ತು ಯಾಕೋಬನು ಅವರು ಭೇಟಿಯಾಗುವಾಗ Esau saw all the people with Jacob and asked him, who are this all? ಏಸಾವನು ಯಾಕೋಬನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ ಗುಂಪನ್ನು ನೋಡಿ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಯಾರೆಂಬುದಾಗಿ ಆತನು ಕೇಳುತ್ತಾನೆ. Jacob replies, Esau, these are all my children whom God graciously given to me. ಆಗ ಏಸಾವನು ಅಣ್ಣನಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ದೇವರು ನಿನ್ನ ದಾಸನಿಗೆ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಕೊಟ್ಟಂತ ಮಕ್ಕಳು ಇವರೆಲ್ಲರೆಂಬುದಾಗಿ. When we turn to 1 Samuel chapter 1, ಒಂದು ಸಮುವೇಲ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ, a barren woman, ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಬಂಜೆ ಸ್ತ್ರೀಯು she was weeping, liquid prayer was happening in the temple of God. ಅವಳು ಕಣ್ಣೀರನ್ನು ಸುರಿಸಿ ಅವಳು ಅಳುತ್ತಾ ಆಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಳು. And there she dedicated her child before the child was born. ಮಗು ಹುಟ್ಟುವಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ದೇವರಿಗೋಸ್ಕರ ಮಗುವನ್ನು ಅವಳು ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಳು. And then she brought the child to the temple. ಆ ನಂತರ ಅವಳು ಆ ಮಗುವನ್ನು ಆಲಯಕ್ಕೆ And ಕರೆತರುತ್ತಾಳೆ leave the child in the temple forever. ಮತ್ತು ಆ ಆಲಯದಲ್ಲಿ ಮಗುವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡುತ್ತಾಳೆ. Tells the priest, Eli, this is the child whom I prayed for and God granted my request. ಆಗ ಏಲಿ ಆತನಿಗೆ ಅವಳು ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾಳೆ, ಈ ಮಗುವಿಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ದೇವರಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾಪಿಸಿಕೊಟ್ಟೆನು ಮತ್ತು ದೇವರು ದಾನವಾಗಿ ಮಗುವನ್ನು ನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಸದುತ್ತರವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. These are the last days. ಇದು ಕೊನೆ ದಿನಗಳಾಗಿದೆ. Paul reminds us, ಪೌಲನು ನಮಗೆ ಮರುಜ್ಞಾಪಿಸುತ್ತಾನೆ, in last days ಕೊನೆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ there will be a lot of parenting problems. ಅನೇಕ ಪೋಷಣೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು Human ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. beings will be lovers of money. ಮನುಷ್ಯರೆಲ್ಲರೂ ಹಣವನ್ನು ಮಾತ್ರ They will ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾರೆ. be unforgiving. ಅವರು ಮನ್ನಿಸದೆ They will be ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. lovers of pleasure. ಅವರು ಮನೋರಂಜನೆಯನ್ನು They will ಪ್ರೀತಿಸುವಂತವರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. be unbending. ಅವರು ಅವಿಧೇಯರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. They will defy every authority. ಅವರು ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು
ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುವಂತ And world will ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗುತ್ತಾರೆ. become more and more dog eat dog world. ಮತ್ತು ಇಡೀ ಲೋಕವು ಅಲ್ಲೋಲ ಕಲ್ಲೋಲವಾಗಿ ಹೋಗುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. And that's why the last book of the Old Testament ends with a curse. ಆದ್ದರಿಂದ ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಕೊನೆಯ ಪುಸ್ತಕವು ಒಂದು ಶಾಪದಿಂದ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. Malachi chapter 4, 5 and 6 says, ಮಲಾಖಿಯ ಪುಸ್ತಕ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 5, 6ನೇ ವಾಕ್ಯ ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ. See, I will send you the prophet Elijah before that great and dreadful day of the Lord comes. He will turn the hearts of the fathers to their children, and the hearts of the children to their fathers, or else I will come and strike the land with a curse. ಇಗೋ, ಯೆಹೋವನ ಮಹಾ ಭಯಂಕರವಾದ ದಿವಸವು ಬರುವಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರವಾದಿಯಾದ ಎಲಿಯನನ್ನು ಕಳಿಸುವೆನು. ನಾನು ಬಂದು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಶಾಪದಿಂದ ಹೊಡೆಯದ ಹಾಗೆ ಅವನು ತಂದೆಯ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ಮಕ್ಕಳ ಕಡೆಗೂ ಮಕ್ಕಳ ಹೃದಯವನ್ನು ತಮ್ಮ ತಂದೆಯರ ಕಡೆಗೂ ತಿರುಗಿಸುವನು. Hard-hearted, cruel parents will produce not children. ದುಷ್ಟರಾಗಿರುವಂತ ಕಠಿಣ ಹೃದಯವನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂಥ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ದುಷ್ಟ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುತ್ತಾರೆ. And there's a curse in the land. ಅದೇ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಶಾಪ. If parents are not valuing and caring children in the old days, nobody to take care of them, that is a curse in the land. ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ, ಒಂದು ವೇಳೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆಸದೆ ಪೋಷಿಸದೆ ಹೋದರೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಮುಪ್ಪಿನ ಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ಬರುವಂತ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಇದೇ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ಮೇಲೆ ಬರುವಂತ ಶಾಪ. Verse 4 reminds us, 4ನೇ ವಾಕ್ಯ ನಮಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ, parents are like a warrior. ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳೆಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ ಯುದ್ಧ ವೀರರ ಹಾಗೆ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. These are the days we are struggling to survive. ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಬದುಕುವುದಕ್ಕೂ But ಕಷ್ಟಪಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. parents are not just survivors. ಆದರೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಹಾಗೆ They ಬದುಕುವಂತವರಲ್ಲ. survive so many storms and stress in their life. ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ತಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಬಿರುಗಾಳಿಗಳನ್ನು But ಎದುರಿಸಿದ್ದಾರೆ. they are not just survivors. ಅವರು ಕೇವಲ ಬಾಳಿ ಬದುಕುವ They are warriors. ಅವರು ಯುದ್ಧ They ವೀರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. have offensive weapon of arrow in their hands. ಅವರಲ್ಲಿ ಬಾಣಗಳು ಉಂಟು. ಆ ಯುದ್ಧಕ್ಕಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಬಾಣಗಳು ಅವರಿಗೆ They ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. provide roots and wings to their children. ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಬೇರುಗಳನ್ನು ರೆಕ್ಕೆಗಳನ್ನು ತಂದೆ And ತಾಯಿಗಳು they will ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. launch out or release their children for God's glory. ದೇವರ ಮಹಿಮೆಗೋಸ್ಕರ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಅವರು ದೇವರಿಗೋಸ್ಕರ ಬಿಡುಗಡೆ Are ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. we providing roots and wings to our children? ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಬೇರುಗಳನ್ನು ರೆಕ್ಕೆಗಳನ್ನು ನಾವು In ಕೊಡುತ್ತೇವೆ. Old Testament time, having more children was a blessing. ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಮಕ್ಕಳು ನಿಮಗೆ ಇರುವುದಾಗಿದ್ರೆ ಅದು ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ Because many ಸಂಕೇತ. children will not cross 5 years. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು 5 ವಯಸ್ಸನ್ನು ದಾಟುತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. And those days it was a farming community. ಆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸಾಯದ More ಸಮುದಾಯವಿರುತ್ತಿತ್ತು. children, more free labor you will get. ಜಾಸ್ತಿ ಮಕ್ಕಳು ನಿಮಗೆ ಇರುವುದಾಗಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಕೆಲಸಗಾರರು ನಿಮಗೆ Now, if ಸಿಗುತ್ತಿದ್ದರು. you take care of your children, ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ they ಬೆಳೆಸಿದರೆ become like arrows who will protect you. ನಿಮಗೆ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯು ಆ ಮಕ್ಕಳಿಂದಲೇ ಬರುತ್ತದೆ. That was a welfare scheme in the old age. ಮತ್ತು ಆ ಒಂದು ಮುಪ್ಪಿನ ಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಸಹಾಯವು ಈ ಮಕ್ಕಳಿಂದಲೇ If you ಬರುತ್ತಿತ್ತು. don't allow enemy to touch your children, when you are faced with enemies, your children will never allow anybody to touch you. ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪೋಷಿಸುವಂತ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಅಪಾಯವಾದಂತ ವೈರಿಗಳು ಅವರನ್ನು ಮುಟ್ಟದೆ ನೀವು ಬಿಡುವುದಾಗಿದ್ದರೆ ನೀವು ಮುಪ್ಪಿನ ಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ಬರುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಎದುರಾಳಿಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲ ವೈರಿಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಅದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮುಟ್ಟದಂತೆ ಅವರು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. Verse 4 and 5 talks about children. 4-5ನೇ ವಾಕ್ಯಗಳು ಮಕ್ಕಳ ಕುರಿತಾಗಿ Like ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. arrows in the hands of a warrior are sons born in one's youth. Blessed is a man whose quiver is full of them. They will not be put to shame when they contend with their enemies in the gate. ಯವನಸ್ಥದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದಂಥ ಮಕ್ಕಳು ಯುದ್ಧ ವೀರನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬಾಣಗಳಂತಿದ್ದಾರೆ. ತನ್ನ ಬತ್ತಳಿ
ಕೆಯನ್ನು ಅದರಿಂದ ತುಂಬಿದ ಪುರುಷನು ಧನ್ಯನು. ಶತ್ರುಗಳ ಸಂಗಡ ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ವಿವಾದಿಸುವಾಗ ಅವರು ನಾಚಿಕೆ ಪಡರು. Arrows is not easy to make. ಈ ಬಾಣಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವುದು ಸುಲಭವಾದ There are different ಕೆಲಸವಲ್ಲ. types of arrows. ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಬಾಣಗಳುಂಟು. Some arrows can be used for warfare. ಕೆಲವೊಂದು ಬಾಣಗಳನ್ನು ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ Some for ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತೇವೆ, hunting. ಕೆಲವೊಂದು ಬೇಟೆಯಾಡುವುದಕ್ಕೆ Some for ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತೇವೆ, games. ಕೆಲವೊಂದು ಬಾಣಗಳನ್ನು ಆಟವಾಡುವುದಕ್ಕೆ But it ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ. takes a lot of wisdom to take a wood piece and then make a shaft first. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಈ ಬಾಣವನ್ನು ತಯಾರಿಸುವಾಗ ಒಂದು ಕೋಲನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಬಾಣದ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. And to that wooden shaft you have to put the metal piece, pointed metal pieces. ಆ ನಂತರ ಈ ಒಂದು ಮರದ ಕಟ್ಟಿಗೆಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಕಬ್ಬಿಣದ ಚೂಪಾಗಿರುವಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ನಾವು And ಅಂಟಿಸುತ್ತೇವೆ. then back side you have feather fletchers. ಆ ನಂತರ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ, ನಾವು ರೆಕ್ಕೆಗಳ ಆ ಒಂದು ಪುಚ್ಚವನ್ನು ನಾವು ಅಲ್ಲಿ So ಅಂಟಿಸುತ್ತೇವೆ. in other words, making arrows, it needs a wisdom, it needs lot of patience and then hard work. ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಾಗ ನಾವು ಒಂದು ವೇಳೆ ಬಾಣವನ್ನು ತಯಾರಿಸಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ತಾಳ್ಮೆ ಇರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ನಾವು ದೀರ್ಘಕಾಲ ಅದರ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಆ ನಂತರ ನಾವು ಬಾಣವನ್ನು ಸಿದ್ಧ We ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. should shape and sharpen the arrows. ನಾವು ಈ ಒಂದು ಬಾಣಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ರೂಪವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಅದು ಹದವಾಗಿರುವಂತೆ ನಾವು ಅದನ್ನು We should ತಯಾರಿಸಬೇಕು. discover the wiring of our children. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಯಾವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ The ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. gifting God has placed in them. ಅವರ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದಂಥ ವರಗಳು, We develop the gifting God has placed in them. ಅವರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಒಳ್ಳೆ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ನಾವು And ಬೆಳೆಸಬೇಕು then distribute it for God's purposes. ಮತ್ತು ದೇವರ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ವಿತರಿಸಬೇಕು. Many people has children, handful of children, ಅನೇಕರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ, but they cannot be kept in the arrow case. ಆದರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಬತ್ತಳಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಇಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. Unless you shape and sharpen, you can't keep them in the quiver. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ರೂಪಿಸಿ ಹದವಾಗಿ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಬತ್ತಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಇರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. Not only we should shape and sharpen our children, ಕೇವಲ ನಾವು ಅವರನ್ನು ರೂಪಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಹದವಾಗಿ ಮಾಡುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, like arrows must be aimed and released, we should release them for God's glory. ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಆ ಒಂದು ಬಾಣವನ್ನು ಬಿಲ್ಲಿನಿಂದ ನಾವು ದೂರಕ್ಕೆ ಕಳಿಸುತ್ತೇವೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಅವರನ್ನು In ಕಳಿಸಬೇಕು. other words, to do that you need a lot of skill and direction. ಅದನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಕೌಶಲ್ಯವಿರಬೇಕು, ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. Today's our parenting skill will be reflected the way our children will lead their life tomorrow. ಒಂದು ವೇಳೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ನಾವು ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಾದ ನಾವು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪೋಷಿಸುವುದಾಗಿದ್ದರೆ ಅವರ ಭವಿಷ್ಯತ್ ಕಾಲವು ನಿಮ್ಮ ಪೋಷಣೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. Prophet Eli never took care of his children. Children was totally lost. ಪ್ರವಾದಿಯಾದ ಈಲಿ ಆತನು ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆಸಲಿಲ್ಲ, ಮಕ್ಕಳು ನಾಶವಾಗಿ ಹೋದರು. Prophet Samuel learned from Eli, so did everything to take care of his children, still they were lost. ಆದ್ರೆ ಸಮುವೇಲನಾದ ಪ್ರವಾದಿಯು ಏಲಿ ಮಾಡಿರುವಂತ ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡದೆ ಸರಿಯಾಗಿ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪೋಷಿಸಿ ಬೆಳೆಸಿದನು, ಆದರೂ ಸಹ ಮಕ್ಕಳು ದಾರಿ ತಪ್ಪಿ ಹೋದರು. That's why we should learn to depend on God as we take care and bring up our children. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪೋಷಿಸುವಾಗ ಬೆಳೆಸುವಾಗ ಸತತವಾಗಿ ನಾವು ದೇವರಲ್ಲೇ ಭರವಸೆ ಇಟ್ಟು ಅವರನ್ನು ಬೆಳೆಸಬೇಕು. Tomorrow our children will reflect ನಾಳೆ ನಾವು ಮಾಡಿರುವಂತ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು our ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ. today's dependency upon God. ಇಂದು ನಾವು ದೇವರ ಮೇಲೆ ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಿದ್ದರೆ What are we passing on to our children? ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಏನನ್ನು ನಾವು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ? Is it a trust and faith in God, ಅದು ನಾವು ದೇವರಲ್ಲಿಟ್ಟಿರುವಂತ ಭರವಸೆ, ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯ, or only the perishable things? ಅಥವಾ ನಶಿಸಿ ಹೋಗುವಂತ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದೇವಾ? Our choice
reveal what we truly love today. ನಾವು ಏನನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೋ ಅದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ ನಾವು ನಿಜವಾಗಿ ಯಾವುದನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆಂಬುದಾಗಿ. May God help us. ದೇವರು ತಾನೇ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಸಹಾಯಿಸಲಿ. Start everything with Lord. ದೇವರಿಂದ ಎಲ್ಲವನ್ನು ತೊಡಗುವುದಕ್ಕಾಗಿ Continuously trust Lord. ಕರ್ತನಲ್ಲೇ ಭರವಸೆ ಇಡುವುದಕ್ಕೆ. And then leave a legacy for tomorrow. ನಾಳೆ ಮುಂಬರುವ ದಿನಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಬಿಡುವುದಕ್ಕೆ. May God bless all of you. ದೇವರು ತಾನೇ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಲಿ. The Lord has spoken very powerfully to us this morning. Let us pray this song to God and ask Him, God, Jesus, be the center of my life, be my source, be my light, help me in all of my endeavors. May this be the prayer that we would pray to God by singing this song. Be my light, Jesus.
ಯೇಸುವೇ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದ ಮುಖ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಯಾವಾಗಲಿರಲಿ. Help us, Lord, to give you the rightful place for you always in our life. ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಸರಿಯಾದ ಸ್ಥಳವನ್ನು ನಿನಗೆ ಕೊಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರೇ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ನೀನು ಸಹಾಯ ಮಾಡು. Jesus' name. ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ Amen. ಆಮೆನ್. Let's have the benediction. ಅಂತ್ಯಾಶೀರ್ವಾದವನ್ನು May the ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳೋಣ. amazing grace of the Lord and Savior Jesus Christ, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಅರ್ಥಮೂಲ್ಯವಾದಂತ ಕೃಪೆಯು, the lavish love of God the Father, ತಂದೆಯಾದ ದೇವರ ಅಳತೆ ಇಲ್ಲದಂತಹ ಪ್ರೀತಿಯು, and the continuous leading of the blessed Holy Spirit ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ನಿತ್ಯವಾದ ನಡೆಸುವಿಕೆಯು be with us ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿರಲಿ. always to keep the Lord at the center of our life. ಯೆಹೋವನನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನಾಗಿ ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿ. Enjoy God's peace. ದೇವರ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಆನಂದಿಸಿರಿ.